নমি পুনঃ পুনঃ अजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंद स्फटिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसम् गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिनी नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमद तिलकं कुण्डलाक्रान्त गण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मेत सुभगमुखं सादरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकर वसन भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यशां हरिकथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि यां प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। हा वृंदावनेश्वरी
হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী তোমার চরণ নূপুরের ধ্বনি, তোমার শুনিব কি শ্রুতি ভরি। ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল, ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল, বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী, জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন, আমি হেরিব নয়ন ভরে, হেরিব নয়ন ভরে। চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, আমি হইব কি অনুমত, যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া, আমি জুড়াব তাপিত চিত, জুড়াব তাপিত চিত, সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ, সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ, দোহাব শীতল নীরে, আবার সে চরণ অমৃত পান করি কবে, হাসিব আনন্দ নীরে, হাসিব আনন্দ নীরে। রাধে রাধে বলে তোয়া নামা বলে, আমি গাইব উচ্চ স্বরে, আমি গাইব কি উচ্চ স্বরে।
আবার নামের সহিতে এ মোর পরানো, নামের সহিতে এ মোর পরানো, আবার নামের সহিতে এ মোর পরানো, নামের সহিতে এ মোর পরানো, যাবে তোমা পদ তলে, যাবে তোমা পদ তলে, নামের সহিতে এ মোর পরানো, যাবে তোমার পদতলে, শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন, শৈলেন্দ্র তটেতে নিবাস করি, কৃষ্ণ দাসের নিবেদন করে, কৃষ্ণ দাসের নিবেদন করে, পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী, পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ দাসের নিবেদন করে, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, রাধা রানী কি জয়, अपार करुणामयी राधा रानी की जय, प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय, जय श्री राधे श्याम। कुञ्जान्तरे किमपि जातो रहोत्सवाया, श्रुत्वा तदालपितसिञ्चितमिश्रितानि श्रीराधिके तव रहो परिचरिकाहं, दारुस्थित्वा रसोहृदे पतिता कदा श्याम। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमन महाप्रभुर विशेष कृपा भाजन एवं श्रीमती राधारानी कृपारसे गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधारस सुधानिधि नामक श्री ग्रंथेते 48 संख्यक स्तोत्रे एक अभिनव अभिलाष पोषण करছে। अभिलाषी হচ্ছে आस्वादনের हेतु। তৃষ্ণা না থাকলে যেমন জল পানের প্রয়োজন দেখা দেয় না, আর জলপান প্রাককালে যে একটা স্বাদ তৃপ্তি সেটি অনুভব হয় না। আর তৃষ্ণা যদি থাকে তাহলে শীতল জলকে সুমিষ্ট মনে হয় এবং জল পানান্তে এক অপার স্নিগ্ধ সুখে অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য ক্ষুধা আর খাদ্যের মধ্যেতে যেমন উভয়ের হয় বিনাশ কারণ,
প্রেম রাজ্যে এই রীতির আছে বিলক্ষণ, উভয় উভয়ের হয় বর্ধন কারণ। ব্যাপার হচ্ছে যে জড়জগতের নিয়ম হচ্ছে ক্ষুধার খাদ্যের মধ্যেতে যেমন উভয় উভয়ের হয় নাশেরও কারণ। ক্ষুধা পেয়েছে, গৃহিণীকে বলছে শিগগির ভোজনের বস্তু দাও, থালা সাজিয়ে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়েছেন, একেবারে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রাণ ভরে ভোজন করে নিয়েছেন সবটি, আবার যে দিতে নিয়েছে না 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 আর হবে না। কেন গো? না থালাতে অন্ন নেই, অন্নটা গেল কোথায়? বলে উদরের মধ্যে গেল। কেন গেল? ক্ষুধা অন্নটাকে খেয়ে নিল। অন্ন বলছে বেটা তুই আমাকে খেয়ে ফেললি, তোকে আমি খেয়ে ফেলছি। অন্ন আবার পেটের মধ্যে গিয়ে ক্ষুধাকে খেয়ে নিল, ক্ষুধা আর নেই। এই জন্য অন্ন নেওয়ার প্রয়োজন, ভোজনের প্রয়োজন আর নেই। তা ক্ষুধা কি করে? খাদ্যকে শেষ করে দেয়, আর খাদ্য গিয়ে ক্ষুধাকে শেষ করে। কিন্তু প্রেম রাজ্যে এই রীতির আছে বিলক্ষণ। কি না, এখানে ক্ষুধাও বাড়তে থাকে, খাদ্যও বাড়তে থাকে। কেউ কাউকে বিনাশ করতে পারে না, পারে না বলেই রসিক ভাবুক ভজনানন্দী মহাত্মাগণের যে স্ফূর্তির আনন্দ, এই স্ফূর্তির আনন্দ নবনবায়মান এবং অজস্র বৈচিত্র্যময় হয়ে উত্তর উত্তর আস্বাদন চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। স্ফূর্তিতে এক একটি করে অনেক পচনীয় সুখ এবং আনন্দের রাজ্যে ডুবে যাচ্ছেন ভজনানন্দে কিঙ্করী স্বরূপে সরস্বতী পাদ। কিন্তু সেইখানে তো তৃপ্তি হওয়া উচিত ছিল। বলে না 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 না, স্ফূর্তির বিরতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে যেমন হাহাকার ছিল ওটা লাখো কোটি গুণ বেড়েই যায়। বেড়ে গিয়ে কি করে? আবার স্ফূর্তির উদয় হওয়ার কারণটা সৃষ্টি করে। স্ফূর্তির উদয় হওয়ার কারণই হচ্ছে এই হাহাকার, এই বিরহ এবং উৎকণ্ঠা। তাই সরস্বতী পাদেরও সেই চলছে। আর অতি দুর্গেয় রহস্যময় আস্বাদনের রসদগার তিনি তুলে ধরছেন। আমাদের এটাই চরম পরম সৌভাগ্যের কথা। কেন ওখানে যারা যায় তারা ফিরে এসে বলে না যে আমরা এই রসাস্বাদন করছি, তারা ওইখানে গিয়ে ডুবেই যায়। কিন্তু ভাব মুখে স্মরণানন্দী জাতরতী সাধক তারা যথাবস্থিত দেহে স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে আস্বাদন করেন এবং আস্বাদ্য বস্তুর অধরামৃত রেখে যান। কেননা একা ভোগে তো স্বাদ মিটল না। ইস, এমন চরম পরম দুর্লভ আস্বাদ্য বস্তু হাজার জনকে বা আমার যত প্রিয়জন সবাইকে যদি আস্বাদন করাতে পারতাম, অনুভব করাতে পারতাম সবাইকে, তবে নিজের আস্বাদনটা 16 আনা হতো। তাই সরস্বতী পাদ অনুগ্রহ করে গ্রন্থাকারে যাতে আমরা একটু অধরামৃত পেতে পারি ব্যবস্থা করেছে। তা কি অভিলাষ পোষণ করছেন?
কদা রসহ্রদে পতিতা শ্যাম, রসের হ্রদের মধ্যে, রসের সরোবরের মধ্যে, হা ঈশ্বরী, হা রাধিকে, তুমি কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্তি রূপ আরাধনা করো, তাই তুমি রাধিকে। আবার তোমার চরণাশ্রিত জন যারা, সেই কিঙ্করীগণেরও তুমি সকল বাঞ্ছা পূরণ করে দাও বলে তুমিও আমাদের কাছে রাধিকে। তাহে রাধিকে কদা শ্যাম রসহ্রদে পতিতা, আমি কবে অনবদ্য রস সমুদ্রে পতিত হব? কি দেখে, কি শুনে? না দৃष्ट्वा শ্রুত্বা, শ্রুত্বা কি তদালোপিত সিঞ্জিত মিশ্রিতানি তব রহ, শ্রী বিষ্ণু, তদালোপিত সিঞ্জিত মিশ্রিতানি। তদালোপিত মানে হচ্ছে সম্ভোগের চরম অবস্থাতেও অস্ফুট কতকগুলো আস্বাদনজনিত অনুভূতির উচ্ছ্বাস অর্ধস্ফুট বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রেমিক প্রেমিকার বদনে। সেটি যারা একেবারে ঘনিষ্ঠ আপন জন, নিবিড়ভাবে যারা নায়িকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন, তাদেরই অনুভব বেদ্য। আর সিঞ্জিত, সিঞ্জন শব্দে ধ্বনি, কিসের ধ্বনি? কঙ্কন বা নূপুর ধ্বনিকেই বলা হয় সিঞ্জন। তা এই ধ্বনি আর অস্ফুট শব্দ সমন্বিত রতিকুজন আলাপ কবে আমি শ্রবণ করব, আর করে যে সুখ আনন্দ, সে আনন্দের হ্রদে আমি নিমজ্জিত হয়ে যাব। আমার কিঙ্করী জীবন জন্ম সার্থক করব রাধারানী। তুমি আমাকে সেই সৌভাগ্যটি প্রদান করো, সেই সৌভাগ্যটি প্রদান করো। হে রাধিকে, হে রাধিকে। শুনতে হবে তো রাধারানীর কথা, শুনতে হবে, বলতে হবে, ভাবতে হবে, গাইতে হবে, স্মরণ করতে হবে। রাধা নিষ্ঠাকে আত্মার সঙ্গে মাখিয়ে নিতে হবে। সে নিষ্ঠার দৃষ্টান্তটি কেমন? না, দৃষ্টান্তটি সরস্বতী পাদ নিজেই বলছেন, যত্র যত্র মম জন্ম কর্মভি নারকে অথ পরমে পদ মম রাধিকারতি নিকুঞ্জ মণ্ডলী তত্র তত্র হৃদয় মে বিরাজতাম। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। আমাদের রাধা নিষ্ঠা লক্ষ্যটা কেমন হওয়া উচিত, তাই আমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কৃপা করে সরস্বতী পাদ। যত্র যত্র মম জন্ম কর্মভি নারকে অথ পরম পদে মম। আমরা যে কর্ম করছি, 3 প্রকার কর্ম। একটি হচ্ছে সৎকর্ম, একটি অসৎকর্ম, আর একটি কিছু সৎ কিছু অসৎ, একে বলা হয় মিশ্র কর্ম। তা এই 3 প্রকার কর্মের বিচার অনুসারে মৃত্যুর পরে আমাদের ফল লাভ হয়। সারা জীবন যদি অসৎ কর্ম করে থাকি, তার পরিণামই হচ্ছে নরক। সে নরকে গিয়ে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা, এবং বহু বহু যুগ ধরে। আবার যদি সৎকর্ম করি, শুভ কর্ম করি, তাহলে সেটা পুণ্য। সেই পুণ্যের পরিণতিটা কি না বৈকুণ্ঠবাস, পরমে পদে। পরম পদ শব্দে বৈকুণ্ঠ।
আর সরস্বতীপাদ বলছে যে কাম ক্রোধের দাস হয়ে সত্য রজ তম এই প্রাকৃত গুণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমি অজস্র অসৎকর্ম করি এবং তার জন্য আমার নরকভোগটা সুনির্দিষ্ট, কিংবা সৎকর্ম করি তার জন্য বৈকুণ্ঠ বাস আমার সুনির্দিষ্ট। তা কর্মফল বিচারে আমার অবস্থিতিটা স্বর্গেই হোক আর নরকেই হোক, এটা নিয়ে আমার চিত্ত বিচলিত নয়। শুধু আত্মেশ্বরী রাধারানীর চরণে একমাত্র প্রার্থনা যে বৈকুণ্ঠেও যদি যাই কিংবা নরকেও যাই, দুটোই আমার কাছে সমান। কেন না দুটি জায়গার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে শরীর, আত্মা নয়। তা আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের। তাই যদি নরকেও যাই যাব তাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু শুধু এই প্রার্থনা। কি প্রার্থনা? না রাধিকারতি নিকুঞ্জ মণ্ডলী তত্র তত্র হৃদিমে বিরাজতমান। নরকে গিয়ে নরকের মধ্যে থেকেও যেন মনে প্রাণে আমি রাধারানীর স্মৃতিকে বুকে নিয়ে রাধারানীর কুঞ্জেই প্রিয়া প্রীতমের মিলন বিলাসকেই চিন্তন করতে পারি। সেখানে যেন আমি রাধারানীকে সেবা করতে পারি মানুষে। আর যদি বৈকুণ্ঠে যাই সৎকর্মের পরিণামে, তাতেও ও সেখানেও গিয়ে যেন আমার চিত্তমন সর্বক্ষণ শ্রীমতী রাধারানীর ভাবেই বিভাবিত থাকে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাধারানীর চরণ সেবায় মানসিকভাবে আমি যেন নিমগ্ন থাকতে পারি। তাহলে রাধা নিষ্ঠাটি সরস্বতীপাদের কাছে এমনভাবেই কাম্য যে তাতে তিনি বৈকুণ্ঠ বা নরক ওটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন না। যদি অন্তরে রাধা স্মৃতি আমি পাই নিরবচ্ছিন্নভাবে, ওই স্মৃতি নিয়ে নরকে থাকবো তো শরীরটা নরকের যন্ত্রণা ভোগ করবে, আত্মা তো করবে না। আত্মাতেই রাধা গোবিন্দের বিলাস আনন্দ সুখী আস্বাদিত হতে থাকবে এবং বৈকুণ্ঠ গেলেও যেন আমার সেই অবস্থাই হয়। তাই তত্র তত্র হৃদিমে বিরাজতমা, এই হচ্ছে রাধা নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা সরস্বতীপাদ। শুনতে হবে বারবার, ভাবতে হবে বারবার, লালসা বুকে জাগাতে হবে। রাধারানীর দাসী হবই এবং একটা সবসময় একটা ভালো লাগা বোধ এসে যাবে মনের মধ্যে, একটা ভুরভুরে আনন্দ। আমি রাধা দাসী, এই সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণ আমি রাধারানীর সঙ্গে ছায়ার মতো আছি। এই রাধারানী আমার দিকে তাকাচ্ছেন, এই আদেশ করছেন, এই সেবাতে নিযুক্ত করছেন, তাড়ন করছেন, ভৎসন করছেন, কখনো আবার আদর করছেন। তাই একেবারে অষ্টকাল চিত্তবৃত্তি রাধার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে হবে। কি বিলাস প্রার্থনা করছেন সরস্বতীপাদ। না কুঞ্জান্তরে কিমপি জাত রছোৎসবায়াং শ্রুত্বা তদালপিত সিঞ্জিত মিশ্রিতানি। হে রাধারানী, কুঞ্জান্তরে তোমরা জাত রসোৎসবায়া, অর্থাৎ যেটা নিভৃত বিলাস কুঞ্জ, ওই কুঞ্জের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। রাধা এবং গোবিন্দের পরস্পর দর্শন স্পর্শন বা স্বাভাবিক মিলন যখন স্থানান্তরে হয়, তখন সেখানে মিলন জনিত সুখটাই অনুভব হয়। কিন্তু নিভৃত বিলাস কুঞ্জে যখন প্রবেশ করেন রাধা এবং গোবিন্দ,
তখন দুজন দুজনের প্রতি অস্থির হয়ে যান। কিসের অস্থিরতা? সম্ভোগ বিলাস কামনার উন্মাদনায়, উদ্বেগে অস্থির হয়ে যান দুজনেই। যেমন শ্রীমতী রাধারানী তেমনি আমার গোবিন্দ। এটাকেই বলা হচ্ছে জাত রসোৎসব। এই রসোৎস কি না? শৃঙ্গার রস, সম্ভোগ রস। এই উৎসবের ভূমিটাই হচ্ছে বিলাস কুঞ্জ। অন্য জায়গায় মিলন হয়, সেখানে মিলনের সুখ উদয় হয়, কিন্তু একেবারে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ যে চতুর্বিধা সম্ভোগ একমাত্র বিলাস কুঞ্জেই সেটি হয়। তা হে রাধারানী, সেই বিলাস কুঞ্জে কুঞ্জান্তর বলেছে। কুঞ্জান্তর বলাতে এখানে ব্যাখ্যাকার বলছেন যে গতকাল যে কুঞ্জে লীলা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই লীলা, সেই কুঞ্জের সঙ্গে এবং লীলার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। সেই কুঞ্জের সূত্র ধরে অন্য কুঞ্জে একটি অদ্ভুত লীলা বিস্তার হচ্ছে। কি না? জাত রসোৎসব, সম্ভোগ উৎসব। এবং সম্ভোগ উৎসবের সঞ্চারী ভাব কি? কোথাও উদ্দাম সংকীর্তন উৎসব হচ্ছে, তাহলে তার লক্ষণ কি পাওয়া যাবে না? মৃদঙ্গ করতালের উচ্চধ্বনি, ঝম্প করতাল মৃদঙ্গ বাজছে উদ্দাম ভাবে। আর কি শোনা যাবে? উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি। এবং সেটা শুনে বোঝা যাবে যে যারা কীর্তন করছেন তারা প্রকৃতিস্থনে মেতে গিয়েছেন, একেবারে আত্মহারা হয়ে তারা মৃদঙ্গ করতাল অমনিভাবে বাজাচ্ছেন আর অমনিভাবে সংকীর্তন করছে। তখন সেটাকে বলা হবে সংকীর্তন উৎসব। তো এখানে জাত উৎসব বলতে হচ্ছে সম্ভোগ উৎসব। কিমপি কোনো অনির্বচনীয় প্রকার সম্ভোগ উৎসব। সেই উৎসবের লক্ষণ কি না? অদ্ভুত তোমাদের কণ্ঠধ্বনি আর ভূষণধ্বনি। এই কণ্ঠধ্বনি এবং কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি এবং ভূষণধ্বনি শ্রবণ করে বোঝা যাচ্ছে যে উৎসবটা কত মেতে গেছে, কত গভীর হয়ে গিয়েছে। সেটি যখন শ্রবণ করব তখন এই কিঙ্করীর জীবন, আত্মা, কামনা, বাসনা, অভিলাষ সব সার্থক। কোথা থেকে দর্শন করব? দ্বারস্থিতা, গবাক্ষের দ্বারের নিকট থেকে শ্রবণ এবং দর্শন করব। কোথায় তুমি পড়বে? কোন গর্তের মধ্যে পড়বে? না না, সাধারণ গর্ত নয়, রসর হ্রদ। কিসের হ্রদ? রসের হ্রদ। কি রস এটা? রাধা গোবিন্দের না হয় সম্ভোগ রস। তা কিঙ্করীগণের রসটা আবার কি? সম্ভোগ রস কি? বলি না না, সেবানন্দ রস। এইখানে কিঙ্করীগণের সেবানন্দ রসটি একেবারে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে যখন সম্ভোগ আনন্দে উন্মাদনায় প্রিয়া প্রীতম আত্মহারা হয়ে যান। কেন না? এমনবিধ পরিবেশটা সেবার দ্বারা কিঙ্করী এনে দিয়েছে। এই মহোৎসবের আয়োজক হচ্ছে একমাত্র কিঙ্করীগণ। তাদের স্বার্থই হচ্ছে উভয়ের মিলন ঘটুক। আর মিলন ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিতে যে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক যত প্রকার এবং প্রসঙ্গরূপা সেবা, এই সেবাটাই সার্থক মনে হয়
সেই সেবানন্দ রসে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই সৌভাগ্য কবে হবে রাধারানী? এই যে রাধা গোবিন্দের নিবিড় সম্ভোগের প্রাককালে সেখানে ভূষণ ধ্বনি সিঞ্জন আর কুজন ধ্বনি সিঞ্জন, রতি কুজন, এই শ্রবণের অভিলাষ আচার্যবর্য পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী উৎকল্লিকা বল্লরীতেও উল্লেখ করেছেন। কদাহং সে বিশ্বে প্রততি চমরি চামরম মরু বিনোদেন ক্রীড়াকুসুম শয়নে নাস্ত বপুষৌ দরণ মিলন নেত্রৌ শ্রমজল কন ক্লিদ্দল দলকৌ ব্রুবানা বন্য অন্যং ব্রজ নব যুবানামিহ যুবাম। কিঙ্করী রূপে গোস্বামী পাদ প্রার্থনা করছেন, নব ব্রজ নব যুবান, হে ব্রজ নব যুগল, তোমরা যখন ক্রীড়া কুসুম শয়নে ন্যস্ত বপুষৌ, সেই কেলি বেলি বিলাস কেলি বিলাস নিকুঞ্জে সুসজ্জিত যে কেলি শয্যা, সেই কলি শয্যাতে যখন ন্যস্ত বপু হবে, অর্থাৎ তোমরা কেলি বিলাসে নিরত হবে, সেখানে উদ্দাম পরিশ্রমে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে শ্রমজল কণা নিঃসৃত হবে। আর কি হবে? কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুর অদ্ভুত সিঞ্জন করবে। আর কি হবে? তোমাদের অদ্ভুত শীতকার, সম্ভোগে প্রাককালে কখনো অব্যক্ত ধ্বনি, কখনো অর্থবোধক ধ্বনি প্রকাশ পায় প্রেমিক প্রেমিকার অন্তঃকরণে, সেটি কিঙ্করীদের একটি অমৃত। সেটি আমি শ্রবণ করব, আর লতামঞ্জরির চামর দিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর কবে আমি বিজয়ন করব। লতামঞ্জরির চামর মানে চমরি গাভীর থেকে চামর হয়। আবার বৃন্দাবনের অদ্ভুত প্রাকৃতিকভাবে লতাতে সরু 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 হয়ে তন্তু বেরিয়ে বেরিয়ে চামরের মতনই হয়ে থাকে। সেটাকেও কখনো কখনো কিঙ্করীগণ চামর রূপে বিজন করেন, চামরের কাজটা সেটা দিয়ে হয়। তা সেই লতামঞ্জরির চামর দ্বারা কবে বিজন করব। এখানেও সেই কুজনধ্বনি এবং সিঞ্জনধ্বনি শ্রবণের বাসনা। তাহলে কুঞ্জান্তর বলা হয়েছে কেন? না, পূর্বলীলা আমরা গতকাল শ্রবণ করেছি রাধা গোবিন্দের প্রেম ও বৈচিত্র্য। তা প্রেম ও বৈচিত্র্য দুহু কোলে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া তিল আধো না দেখিলে যায় যে মরিয়া। রাধারানীর কোলের মধ্যে থেকেই, গোবিন্দের কোলের মধ্যে থেকেই রাধারানী হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে গেছে, এ কি রস! প্রেম এইরকম করে নিতে পারে? আমার স্পর্শে আমার বক্ষ সংলগ্ন হয়ে প্রিয়াজি রয়েছেন, আর আমার অদর্শনের তীব্র বেদনায় কি আর্তনাদ, কি হাহাকার। প্রেমের এই অদ্ভুত মহিমার কথা চিন্তা করছেন গোবিন্দ আমার, আর রাধারানীর এই বিলাপ প্রলাপের কথা ভাবছেন যে প্রেম এও করে। নয়ন মুদ্রিত করে ভাবছেন, ভাবতে ভাবতে চিত্তমন তন্ময় হয়ে গেছে। একটা আনন্দ হচ্ছে যে আহা, প্রেম প্রেমিক এবং প্রেমিকাকে এইরকমই করে দেয়। ধন্য প্রেম, ধন্য তোমার মহিমা। আর মাঝে মাঝে এই প্রেমের দ্বারা রাধারানী যে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত হওয়ার জন্যই
কৃষ্ণের কোলে থেকেও কৃষ্ণ দেখা দাও বলছে। এই সমস্ত কথা শ্রী গোবিন্দ আমার নয়ন মুদ্রিত করে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছে, চিন্তার রাজ্যেই ডুবে গেছেন। আর সখীদের কথায় রাধারানীর চেতনা ফিরেছে। এই এই কোলের মধ্যে আছিস, আর হা কৃষ্ণ দেখা দাও, হা কৃষ্ণ দেখা দাও। রাধারানী প্রকৃতিস্থ হয়েছে, হয়ে তখন স্মৃতিতে যাচ্ছে, তাই তো, সেই তো আমার বধূ তো আমারই আছে, আমার কাছেই আছে বধূ। তা কি দেখছেন? গম্ভীর ধ্যান ও নিমগ্ন সমাধিস্থ মুনি ঋষিদের মতন চুপচাপ গোবিন্দ আছে। একটু অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, বধূ, সাড়া নেই। তখন রাধারানীর মনে এক অদ্ভুত কৌতুকের উদয় হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তখন গোবিন্দের সন্নিকট হতে উঠে আস্তে আস্তে কুঞ্জ থেকে বেরিয়েই চলে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোনো কুঞ্জে গিয়ে আত্মগোপন করে কিঙ্করীদের ডেকে বললেন, কি মজা হয় তোরা লক্ষ্য করিস, আর আমি যে এখানেই লুকিয়ে থাকলাম একেবারেই জানাবি না। পরিবেশটি কি হয় তোরাও আস্বাদন করবি, আমিও আস্বাদন করব। তাই সখীগণের তো আনন্দ ধরে না। হা রাধে, ঠিক আছে। কুঞ্জান্তরে গিয়ে যে আত্মগোপন করলেন, এইবার ধ্যান নিমগ্ন সমাহিত মাধব প্রেমের এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় মহিমার কথা ভাবছেন। আর গোবিন্দের বক্ষ সংলগ্ন থেকেও রাধারানী কিভাবে উদ্বেলিতা হৃদয় দৃশ্যটা চিন্তা করছিলেন। তারপরে ধীরে ধীরে যখন তন্ময়তার ঘোরটা কেটে গেছে, তখন তাকিয়ে দেখছেন কুঞ্জ শূন্য, রাধারানী নেই। রাধা শূন্য কুঞ্জ, রাধা শূন্য কুঞ্জ, ঠিক দেখছি তো না দেখছি না? এদিক ওদিক কুঞ্জের এই কোণ সেই কোণ তল্প সর্বস্ত অনুসন্ধান করলেন, রাধারানীকে আর কিছুতেই দর্শন পেলেন না। তখন গোবিন্দ আমার নিজেকে অসহায় আর্ত বলে মনে করলেন। হা রাধে, হা রাধে, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? হা রাধে, হা রাধে, আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও, তোমার জন্যই তো আমার সব। হায় হায়, কোথায় তুমি গিয়ে কি করছো রাধারানী, আমাকে এইভাবে ফেলে রেখে? কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেন, কিং ধনেন কিং জনেন, কিং মম সুখেন গৃহেন। সরস্বতীপাদ বলছেন, বিচিত্র লীলা লীলাময় আক্ষেপ করছেন, তুমি যদি না থাকো রাধারানী, কিং ধনেন, আমি ব্রজরাজ নন্দন, পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র আমি। তা মানুষের কাম্য বস্তুই তো হচ্ছে ধন বিত্ত বৈভব, কেননা ধন বিত্ত বৈভব থাকলে সব ভোগ হয়। তা কিং ধনেন, আমি এই সম্পদ বিত্ত বৈভব নিয়ে কি করব যদি তোমার সঙ্গ না পাই? এই জন্য আমার যত কিছু রাধারানী, হায় হায় তোমাকে নিয়ে। কিং জনেন, অর্থাৎ রাধারানী তুমি তো বলতে পারো, ভাই আমি তো একা, আর তোমার স্নেহের ভালোবাসার কত জন আছে। তোমার পিতা তোমাকে ভালোবাসে, তোমার মা ভালোবাসে, তোমার দাদা কত ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে, শ্রীরাম সুদাম সুবল মধুমঙ্গল ইত্যাদি সখাগণ তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। এতগুলো ভালোবাসা তো কি তোমার বুকটা ভরছে না? এই রাধারানী যেন আড়াল থেকে এই কথাটা বলছেন, তারই উত্তর দিচ্ছেন কিং জনেন। পরে ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ কোটি ভালোবাসার মানুষ থাকুক,
যদি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তো স্বজনগণের ভালোবাসায় আমার কি যায় আসে? কিচ্ছুই যায় আসে না। কিং মম সুখেন গৃহেন, আর আমার এই গৃহ সুখের ভোগেই বা আমার কি সুখ? তামহং হৃদি সঙ্গ তাম অনিসঙ্গ ভীসঙ্গ রময়ামি। হা রাধে, আমি তো সব সময় সর্বাবস্থায় যাদের কাছে থাকি, যাদের ভালোবাসার মধ্যেও থাকি, সবার ভালোবাসার মধ্যে থাকলেও তোমার ভালোবাসার থেকে আমি সরে যাই না। অন্তঃকরণে তোমাকে আর তোমার ভালোবাসাকে আমি সব সময় অন্তঃকরণে ধরে রেখেছি, আর তুমি আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর বিহার করে চলেছ। হা রাধে, তুমি দেখা দাও। তন্নে খিন্নম অস্মারহিতং তবা করলামি তন্ন বেদমি কুত গতাসি ন তেন তে অনুনয়ামি। তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছ? রাগ করে কি হারিয়ে গেলে আমাকে এরকম বঞ্চনা করে? আহা আহা, আমি যে তোমার বিরহে কত ক্ষিন্ন হয়েছি রাধে। জানি না তুমি কোথায়, যেখানেই থাকো তোমাকে আমি কি করে পাবো? তুমি আমাকে বলে দাও। চোখের জলে ভাসছেন আর রায় বিরহে কাতর হয়ে মাধব আক্ষেপ করছেন। দৃশ্যসে পুরত গতাগত মেব মে বিধদাসী কিং পুরাবেন সংভ্রমম পরিরম্ভনং ন দাদাসী। অর্ধনিমিলিত নয়নে আক্ষেপ করছেন। আহা, ধ্যানে মনে হচ্ছে এই তো তুমি আমার সঙ্গে সামনে ঘোরাঘুরি করছো, মনে হচ্ছে যেন আমাকে ছাড়া তুমি নও। ছায়ার কায়া যেমন সম্বন্ধ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, কিন্তু হায়, নয়ন উন্মিলন করলেই তো যথাবস্থিত ভাবে তোমাকে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে যেভাবে সাক্ষাৎ আত্মসাৎ করতে হৃদয়ের মধ্যে, সেই সরাসরি স্পর্শ সুখটা তো আমি পাচ্ছি না। ক্ষম্যতাম অপরং কদাপি তবে দিশং ন করমি দেহি সুন্দরী দর্শনং মম মন মথিন দুরমি। কুঞ্জে হাহাকার করছেন শ্যাম, ক্ষমা করো যদি দোষ করে থাকি। তো দাসের দোষ তো পদে পদে, কিন্তু দাস যদি পুনঃ ধরে পদে, তাহলে তা কি কখনো ঠেলে পদে? কখনো ঠেলে না। তাই এবারকার মতো তুমি ক্ষমা করো যদি তোমাকে আমি কোনো ব্যথা দিয়ে থাকি, আর কখনো দেব না। দেহি সুন্দরী দর্শনং, তুমি আমাকে দেখা দাও রাধারানী। তোমার অদর্শনের সুযোগটা নিয়ে কন্দর্প আমার সমস্ত শরীর জর্জরিত করে দিচ্ছে, পঞ্চবাণে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করছে। হা রাধি, হা রাধি। কিঙ্করী দর্শন করছেন আর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। এই আমাদের রাধা। রাধারানী যেমন গোবিন্দকে বলেন, বধূ তোমারই গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারই রূপে, তেমনি কিঙ্করীগণ শ্রীমতী রাধারানীর চরণ তলে বসে বলে, তোমারই গরবে গরবিনী হাম। আমাদের অহংকারটা কিসের? কৃষ্ণকে তৃণের মতো দেখি না কেন? রাধা দাসী। এই জন্য সেই রাধারানীর জন্য যে হাহাকার করছেন, এটাই কিঙ্করীগণের সুখ, এটাই আনন্দ। কেননা এতে রাধারানীর মহিমাটা প্রচারিত হচ্ছে। বলি দেখো, এই বৃন্দাবনের 100 কোটি গোপী, আর 100 কোটি গোপী হা কৃষ্ণ বলে কাঁদছেন, এবং তারা রূপে গুণে যৌবনে গোবিন্দকে সুখ দেওয়ার বিচারে কেউ অযোগ্য নয়। কিন্তু হায় হায়, আজ পর্যন্ত প্রীতম কোনো গোপীর জন্য হাহাকার করলেন না, একমাত্র আমাদের আত্মেশ্বরী রাধারানীর জন্যই হাহাকার।
আর এতে এই রাধারানীর জন্য ব্যাকুল হতে পারলেই কৃষ্ণ এদের সুখ হয়। তাই বুকটা চর্চা করে ফুলছে, কি আনন্দ। কিন্তু আমরাও তো চাই মিলন। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই চরমতম উৎকণ্ঠাময় অবস্থা দেখে কিঙ্করী ধীরে ধীরে সে সামনে দাঁড়িয়েছে। আর কিঙ্করীকে দর্শন করেই আশায় বুকটা ভরে উঠল। কেন? নিশ্চয় আমি ঈশ্বরী সাক্ষাৎ পাবো। কিঙ্করী, কিঙ্করী, তোমার ঈশ্বরী কোথায় বলো তো? বলো তো, কি আমাকে পরিহাস করার জন্য কি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে? সত্যি কথা বলো। আমি কিন্তু তার বিরহে ভয়ঙ্কর কাতর হয়ে পড়েছি। তার সন্ধানটা দিয়ে তোমরা আমার প্রাণ বাঁচাও। উদাস হয়ে কিঙ্করী বলছেন, হে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, আরে আমাদের ঈশ্বরী তো তোমার কাছেই ছিল, তোমার কোলের মধ্যেই ছিল। তা তোমার কোলে থাকা তোমার আদরিনী কোথায় হারিয়ে গেল তুমি মোটেই বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ, তোমার সম্পত্তিকে তুমি রাখতে পারলে না, এখন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছো কোন জগতে তুমি চলে গিয়েছিলে? সত্যি কথা বলো তো, না বৃন্দাবনে আরো একটা কোনো রাধার সন্ধান পেয়েছো নাকি? না হলে তোমার কোলে থেকে হারিয়ে গেল? আহা, বলো তো, তুমিও তো দেখেছো তোমার কোলে থেকে আমাদের ঈশ্বরী কেমন হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ দেখা দাও বলে কাঁদছিল, রোদন করলেন কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ করছিলেন। তা যদি তোমার জন্য আমাদের ঈশ্বরী কাঁদে, তা তুমিও একটু তার জন্য কাঁদবে না? আমাদের বললে হবে? তোমাকেও ভাই অমনি করে কাঁদতে হবে। এই জন্য কাঁদো। সে এখানে কিন্তু নেই, যা বটে চলে গিয়েছে। আজকের মতন আর আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন যাই হোক, জল তো আর পাবে না, মুখে জল 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 বলতে থাকো, ওই নামেতেই যদি কিছু পিপাসা নিবৃত্তি হয়। গোবিন্দ দেখছেন কিঙ্করীদের নয়নের দিকে তাকিয়ে, দেখছেন না 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 যায়নি, এইখানে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে এবং কিঙ্করীগণ ঠিক জানে। এটা বুঝতে পারলেন শ্যামসুন্দর যে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে। তখন গোবিন্দ দেখলেন যে এখন এদের কৃপা ছাড়া আমি রাধারানীকে পাবো না। তখন কিঙ্করীগণের একবার হাতেও ধরেন, একবার পায়েও ধরেন, ধরতে যায়, যেমন করে হোক রাধারানীকে মিলিয়ে দাও, মিলিয়ে দাও, মিলিয়ে দাও, যেমন করেই হোক। তখন কিঙ্করী ইঙ্গিত করলেন, ওই কুঞ্জে যাও। যেই ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দের আনন্দ আর ধরে না। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জ থেকে রাধারানীর অঙ্গগন্ধ এসে গোবিন্দকে মাতাল করে তুলে দিলে। কুঞ্জান্তরে মিলন, যে কুঞ্জে গতকাল মিলন হয়েছে, সেখান থেকেই কুঞ্জান্তরে আত্মগোপন রতা রাধারানী শ্যামসুন্দর আমার সেখানে গেলেন। সেটা নিভৃত বিলাস কুঞ্জ। গতকালের কুঞ্জের চাইতে সেটি আরো নিরালা এবং আরো সম্ভোগ রস উদ্দীপক। সেইভাবে কুঞ্জটা চিত্র বিচিত্রিত ভাবে সুসজ্জিত। কুঞ্জের দেয়ালে দেয়ালে যে সমস্ত চিত্রাবলী এবং মূর্তি সাজানো আছে, সমস্ত হচ্ছে সম্ভোগ রস উদ্দীপক। মিলন, উন্মুখ, ময়ূর, ময়ূরী, হরিণ, হরিণী, সুখ, সারি, ক্রঞ্চ, ক্রঞ্চি ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত। এইবার হা রাধে হা রাধে বলতে বলতে যখন সেই কুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হলেন,
গোবিন্দকে দর্শন মাত্রেন রাধারানীর পূর্বস্মৃতি মনে হলো, লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে একটু ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। তখন শয্যায় বসে পড়লেন শ্যামসুন্দর, কোলে তুলে নি পিতধরার অঞ্চলে নির্বঞ্চন করে দিলে মুখখানা। কিন্তু এরা বিলাস কুঞ্জে তো সম্ভোগ কুঞ্জ, ওই শয্যাতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী রাধারানী এবং শ্রী গোবিন্দ আমার মিলন উন্মাদনায় এমন অস্থির হয়ে পড়লেন, যার স্থির থাকতেই পারলেন না। সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম, সুখময় রাধা তহি অনুপাম। দুহু মেলি কেলি বিলাস করু, দুহু অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু। তখন উভয়ের মিলনের যে চরম পরিণতি হচ্ছে বিলাস বা সম্ভোগ। নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন চুম্বন আদি যে বিলাস ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক ভাব, সেটি প্রকাশ হতে লাগলে পরিস্থিতিটি কেমন হলো? কবি জয়দেবের ভাষায়, প্রত্যুহ পুলকাং কুরেন নিবিড়াশ্লেষে নিমিষেন চ, ক্রীড়া কুত বিলোকিতে অধর সুধা পানেন, কথা নর্মভি আনন্দাধি গমেন মন্মথ, কলাযুদ্ধে বিজস্মিন অভূত, অদ্ভুত সতয়োর বভুব সুরতারম্ভ প্রিয়ম ভাবুক। এই জগতের একটা নিয়ম হচ্ছে, কোনো শুভ কাজ আরম্ভ করতে যদি বারবার বাধা সৃষ্টি হয়, তো সেই বাধাটা শুভ কর্মটা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে করতে দেয় না। এবড়ো থেবড়ো ভাবে হয় হয়তো, আর কখনো বন্ধ হয়েই যায়। এটা এই জগতের নিয়ম। কিন্তু কুঞ্জ রন্ধ্রে নয়ন দিয়ে রয়েছেন কিঙ্করী, সেখানে একা প্রিয়ার প্রীতম আর কেউ নাই। সম্ভোগ উন্মাদনায় দুজন দুজনকে নিবিড়ভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। নিয়ে এইবার সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ ক্রিয়া আরম্ভ হচ্ছে। কেহ যদি কোনো কর্ম অন্যত্র করায়, তাতে বিঘ্ন কইলে সেই কার্য নাহি হয়। ইহা বিঘ্ন আদি মধ্যে যদ্যপি বাড়িল, ক্রিয়ারম্ভ তথাপিও বাড়িতে লাগিল। অর্থাৎ প্রত্যুহ পুলকাং করেন নিবিড়াশ্লেষে, উভয়কে যে আজানুলম্বিত বাহু বিস্তার করে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছেন, আর সেখানে দুজনেই নিজের অঙ্গস্থিত বসন স্খলিত হয়ে গিয়েছে। ললিত গলিত বসন সাজ। গলিত হয়ে গেল কেন? বসন স্খলিত হয়ে যাচ্ছে কেন? না নীল শাড়ি আর পীত বসন। তারা বলছেন, চলো আমরা অঙ্গ থেকে সরে যাই। নীল শাড়ি বলছেন, পীত বসন কি বলছো তুমি? হ্যাঁ, শিষ্টাচার বর্জিত কথা বলছো। আমরা বস্ত্র, আমাদের সেবাই হচ্ছে অঙ্গকে ঢেকে রাখা, আর তুমি বলছো সরে যাও, চলো আমি সরে যাচ্ছি। নীল শাড়ি বলছেন, শোনো ভাই, আমাদের সেবা হচ্ছে অঙ্গকে ঢেকে রাখা, এটা ঠিক, কিন্তু কোথায়, কতক্ষণ, কিভাবে? যতক্ষণ রাধা গোবিন্দ নির্বৃন্ত কুসুমাচ্ছাদিত নিভৃত নিকুঞ্জে একত্রিত না হয়, ততক্ষণ তাদের অঙ্গ ঢেকে রাখতে হয়। কিন্তু এখানে তারা দুজন ছাড়া তো আর কেউ নেই। কাজে এখন অঙ্গকে ঢেকে রাখাটাই সেবা বিরোধী কর্ম। কেননা দুজনকে যে নিবিড়ভাবে আত্মসাৎ করবেন, সেখানে আমরা বস্ত্র যদি মাঝখানে থাকি, তাহলে এই যে ব্রহ্মস্পর্শম অত্যন্ত সুখম, এই যে মিলনের যে স্পর্শ সুখ, মাঝখানে বস্ত্র থাকলে সেটা হবে না। তাই ধীরে ধীরে বস্ত্র স্খলিত হয়েছে, দুজন দুজনকে ধরছেন, সেখানে বাধা। কিসের বাধা হলো?
প্রত্যহ পুলকাঙ্কুরেণ, অর্থাৎ সেখানকার বাধা হলো কি না নিবিড় আলিঙ্গনে বিঘ্ন পুলক সহিত। দুজনার শরীরে এমন পুলক জাগলো, একেবারে ব্যক্ত পুলক, সে পুলকাবলিটাই তাদের আলিঙ্গনের বাধা হলো। আবার এত কাছাকাছি দুজনে যে পলক হারা নয়নে একেবারে নয়নে নয়ন থেকে নির্নিমেষভাবে আস্বাদন করবেন দর্শন সুখ, ওমা সেখানে বাধা হলো চোখের পলক। আর কি না নিমিষে সহ ক্রীড়াকুতক বিলোকিত, নর্ববাণী সহ অধরের পানে এক অনির্বচনীয় কাম কলাবানে। আর দুজনে একটু প্রেমালাপ করবেন শেষ তাদের এই সম্ভোগরস উদ্দীপক কতগুলো ভাষা আছে, তখন ওগুলো আপনি প্রেমিক প্রেমিকার অন্তর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং এই সমস্ত ভাষা দুজনের বিলাস উন্মাদনাকে আরো দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে দেয়। তা যেই বলতে যাবেন, কথা বলতে যাবেন, তখন অধরামৃত পানে বাধা হচ্ছে। আবার যখন দুজনের অধরামৃত পান করতে যাচ্ছেন, তখন কথা বলতে বাধা এসে যাচ্ছে। আনন্দাবেশে হইল অত্যন্ত বিবশ, ক্রীড়ারম্ভে বিঘ্ন বাড়াইল প্রেমরস। এইখানে বাধাটাই যেমন কার্যারম্ভে হয় বিঘ্ন, কিন্তু এই বাধাগুলো ওই রাধা গোবিন্দের বিলাস ক্রীড়াকে একেবারে উদ্দীপিত করে তুললে। অদ্ভুত তয়ের বহু সুরাতম্ভ প্রিয়ম্ভুক, তাদের এই সুরত ক্রিয়া আরম্ভেই এই বাধাগুলো আরো ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে দিলে। দুর্ভাং সংযমিত পয়ধর ভরেন পীড়িত পানিজয়ী, রাবিদ্ধ দশনে ক্ষতাধর পুট শ্রোণী তটে না হত, হস্তে না নমিত কচে অধর সুধা পানেন সম্মোহিত, কান্ত কামপি তৃপ্তি মাপ ততহ কামস্য বামাগতি। আজকের যে সম্ভোগ সেটি চরম। দুর্ভাং দুজন দুজনের বাহু দিয়ে দুজন দুজনকে একেবারে এমন ভাবে আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন যেন একেবারে দুজন দুজনকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে নিতে চাইছেন। কেন চাচ্ছেন? এটাই হচ্ছে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য। নাশ রমণ নাহাম রমণী দোহ মনো মনো ভব পেশ হলো যায়। সেখানে প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার মিলনে আমি পুরুষ আমি নারী অভিমানটা কখনো মুছে যায় না, কিন্তু রাধা গোবিন্দের এই নিবিড় মিলনে ওই নারীত্ব পুরুষত্ব অভিমানটাও মুছে যায়। কেমন মুছে যায়? রাধারানী ভাবেন আমি কৃষ্ণ, আর গোবিন্দ ভাবেন আমি রাধা। দুজনের মধ্যে ভ্রান্তির উদয় হয়ে যায়। আমি রাধা উনি কৃষ্ণ, না না উনি রাধা আমি কৃষ্ণ। তা সেখানে দুহ মনোভাব পেশ হলো জানি। অপ্রাকৃত মদন যেন দুজনের মনকে মশলা বাটার মতো পিষে একাকার করে দিল। তখন কোথায় আদা, কোথায় জিরে, কোথায় লঙ্কার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রকম যখন অবস্থা, দুর্ভাং সংযমিত পয়ধর ভরেন নিপরিতা, রাধারানী হেমগিরি সদৃশ স্থূল পিন পয়ধরের দ্বারা নিপীড়ন করতে লাগলেন প্রীতমকে। রাবিদ্ধ দর্শনে ক্ষতাধর পুট, একেবারে দংশনে দংশনে শ্রী গোবিন্দের বা শ্রী গোবিন্দ রাধারানী আরক্তিম অধরকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শ্রোণী তটে না হত, রাধারানী স্থূল শ্রোণী প্রদেশের দ্বারা গোবিন্দকে আহত করতে লাগলেন। হস্তে না নমিত কচে অধর সুধাপানে সম্মোহিত। এসব বিলাসের ক্রিয়াকলাপ দহু ভুজে রাধিকা বাঁধিলা সুনাগরে, পীড়িতা করিলা পয়োধার ভার ভরে, নখে ক্ষত কইল আর কৃষ্ণ কলেবর, দশনে করিল ক্ষত রাতুল অধর, পীন শ্রোণী তটে আর করিলা আহত, হস্তে করি কচে ধরি কইলা আনমিত, পরস্পরে চিনিবারে হইল যাবে মন, তবে তো করিল রতি কেলি আরম্ভন।
এইভাবে বিলাস কুঞ্জে রতি, দহু অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর, বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর। দুহু কেলি পণ্ডিত রূপে গুণে সম, বিলাস রভস রসে কেহ নহে কম। দুজনেই সমান। সুরত মুরত দুহু করু পরকাশ, রতিপতি হৃদয়ে তো লাগোত্তরাস। অদ্ভুত পরিরম্ভনে ধ্বনি লাজ, নূপুর রুনু রুনু কিঙ্কিণী বাজ। এইখানে এই যে সিঞ্জনের কথা বলেছেন, তো যখন দুজনার কোটি প্রদেশ সঞ্চালিত হচ্ছে, ঘন ঘন আলোতে আন্দোলিত হচ্ছে, তখনই নূপুরটা তো খোলা হয় না। অদ্ভুত। আজকে রাধা গোবিন্দের যে রতিযুদ্ধ চলছে, এই রতিযুদ্ধের গভীরতাটা ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছে কিঙ্করীগণকে নূপুর। এই জন্য আজকে নূপুরের ধ্বনির রস হচ্ছে সম্ভোগ রসাত্মক রস, আর রাসে যখন নূপুর বাজে সেটা নিত্য রসাত্মক রস। তা সম্ভোগ রসাত্মক রসে রুনু 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 ঝুনু 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 করে পাচ্ছে। আর তন্ময় অবস্থা রাধা এবং গোবিন্দ। সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদনে। সুখ বাসনায় তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাই অস্ফুট স্বরে তন্ময় হয়ে গিয়ে আত্মহারা। কোথায় আছি, এখন কি সময়, আর কে আছে, কোনো স্মৃতি নেই, শুধু একটা আনন্দের স্মৃতি, সুখের স্মৃতি। তাই অস্ফুটভাবে শীতকারের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ বলছেন, কি সুখ, কি সুখ, কি সুখ। শুনছেন কিঙ্করী। আর রাধারানীও গোবিন্দকে দেখে, গোবিন্দের অস্ফুট এই উচ্ছ্বাসময় বাণী শ্রবণ করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে আনন্দে উদ্বেলিতা হয়ে গেল। কেন? আজকে আমার জীবন, যৌবন, আত্মা, অন্তঃকরণ, কামনা, বাসনা সব সার্থক। তুমি সুখ পেয়েছো, সুখ পাচ্ছ, আনন্দ পাচ্ছ। রাধারানীর দিকটা ফাঁকা। তারা নিজেরা সুখ পাবো এই বাসনায় কখনোই গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন না। গোবিন্দকে চরম পরম ভাবে সুখ দেওয়ার জন্যই তাদের মিলন। তাই গোবিন্দের বদনখানার দিকে দেখে সুখের উন্মাদনায় জলজল করছেন, আর অস্ফুটভাবে কি সুখ, কি সুখ। রাধারানীও তখন অস্ফুট স্বরে বলছেন, কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ। কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাই নাম আহ্লাদিনী। শুনছেন কিঙ্করী। শ্রম জলে ভিগল দুহু তনু গায়, দুহুরতি সায়রে ওর নাহি পায়। দুহু দোহা চুম্বি সমাধল কেলি, দুহু জন সে বন সে খর গেলি। এইভাবে তাদের রতি কুজনধ্বনি এবং ভূষণ সিঞ্জনধ্বনি বারবার শ্রবণ করতে করতে কিঙ্করীগণ রসর হ্রদে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। সেবানন্দে তারা বিভোর হয়ে গেলেন। কি সেবানন্দ! রাধারানী রূপ নৈবেদ্যকে উৎসর্গ করলেন পরম দেবতা শ্রী গোবিন্দের কাছে, এবং নৈবেদ্য গ্রহণ করে পরম দেবতা আজ মহাতৃপ্ত। এইখানেই তাদের যে সেবা সার্থক হয়েছে। এই সেবানন্দ হ্রদে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। সুরত স্মরতাষ্টকে এই কথাটা বলা হচ্ছে। চঞ্চত কোটি রতততে নর্তিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিং, ধনামৃত স্নমিত প্রেম বদালি কর্ণম, শীতকার সন্ততি তন মণিদাড্ডা মাহ, শ্রী রাধিকা গিরিভৃত সুরত স্মরামি। রাধা গিরিধারী সেই সুরত ক্রিয়া আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি, যে সুরত ক্রিয়ায় উভয়ের অস্ফুট ধ্বনি এবং ভূষণধ্বনি প্রকাশ করে সুরতের গভীরতাকে, মহিমাকে জগতে ঘোষণা করছিলেন। সেই ধ্বনিকে আমি প্রণাম করি। এর মধ্যে স্ফূর্তি বিরতি হয়ে গেল, আর নেই। সে কুঞ্জ কই, সে নূপুরের সিঞ্জনধ্বনি কই, সে দুজনের অস্ফুট শীতকার ধ্বনি কই,
সেই বৃন্দাবন কোনো একটি নির্জন স্থান, যথাবস্থিত বৃন্দাবন। হাঁ রাধে, হাঁ রাধে। আমার কবে তোমার ওই কুঞ্জান্তরে কেলি বিলাস যত নূপুর কিঙ্কিনি ধ্বনি আর অস্ফুট আলাপ শ্রবণ করে আমি কৃতার্থ হয়ে শিবানন্দ রসহ্রদে নিমজ্জিত হব। দেখা দাও রাধে। পরবর্তী শ্লোকের স্ফূর্তিতে আবার কি আস্বাদন হলো, আগামীকাল শ্রবণ কীর্তন হবে। এখনকার মতো রাধা রসদানিধি এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল। জয় রাধে বাবা।